जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च को स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, गत एपिसोड में तुला राशि विषय आलोचना करथिले। आज एपिसोड में बिछा राशि विषय आलोचना करबा। 2026 मसिया बिछा राशि व्यक्ति मन बाकी भଳି रहइबो की सुफल सुफल से विषय में आलोचना करबा। तो दर्शक बंधु, मु जितने एपिसोड सब आपको प्रत्येक एपिसोड में आपको एपिसोड दुईटी चित्र माध्यम बुझे थाए कहीं देखो मु तो एमती गोटे वीडियो बन कही दी था ए वर्ष आप आय या व्यय आप स्वास्थ्य या कैरियर या एमती कही दी था कहीं चित्र माध्यम आप बुझे थाए आपण निजे आपण जातक बाहर कले आपण जातक ग्रह मान स्थिति देखिए आप जापर कि आजिकल सब हो आपण जापर बर्तमान पांच देखिक ग्रह मान स्थिति कौ राशि कौ ग्रह अच्छी आप निजे देखले वीडियोटा देखले निजे जापर कहीं एमती जो भल समय आसुची खराब समय आसुची कहीं आप बुझीपारे से ग्रह मान चित्र काटे ग्रह मान सब बस आपको बुझे था बुझीपारे कि तेणु मुझे दीटा चित्र बुझे था। प्रथम चित्र देखुना, प्रथम चित्र बृहस्पति अच्छे आपंकर मिथुन राशि, द्वितीय चित्र कर्कट राशि, केतु सेमती अच्छे आप सिंह राशि, केतु पलैगला कर्कट राशि। द्वितीय चित्र राहु सेमती अच्छे आपंकर कुंभ राशि, द्वितीय चित्र राहु आसीगला आपंकर मकर राशि है। तेणु ये जो ग्रह मान गृह परिवर्तन ये देखो, बृहस्पति प्रथम चित्र अष्टम भाव, द्वितीय चित्र नवम भाव, राहु अच्छी प्रथम चित्र चतुर्थ भाव, द्वितीय चित्र तृतीय भाव, केतु अच्छी दशम भाव, पुणी पलैला भाग्य भाव को। कहीं ना गोटे ग्रह जो गृह परिवर्तन करे राशि परिवर्तन करे से दशम भाव जहाँ फल दब नवम भाव से फल दबनी बुझिपारे कि तेणु जो भाव को जीव से अनुसार फल दब से दुईटा चित्र मध्यम आपको बुझे था। आ देखो आपण मन प्रश्न ग्रह तो 9टा आम 5टा ग्रह को कहीं नहीं ना आम तो वार्षिक राशिफल कथा वर्णना कर गणना कर वार्षिक राशिफल से आम विशेषकर शनि राहु केतु एवं जो राशि विषय आम आलोचना करते से राशि राशिधिपति को लेकिन आम गणना प्रेडिक्शन करता कहीं शनि राहु केतु 4टी ग्रह को बृहस्पति शनि राहु केतु 4टी ग्रह को आम नहीं था ना ये जो 4टी ग्रह गोटे गोटे राशि दीर्घ समय धरी रुहति। शनि गोटे राशि आपंकर 2.5 वर्ष बुझिपारे कि राहु एवं केतु आपंकर गोटे राशि 18 वर्ष 18 मास 1.5 वर्ष रहिबे हैला। सेमती बृहस्पति गोटे राशि आप 13 मासे वर्षे मासे रहिबे बुझिपारे गोटे वर्ष गोटे मास रुहନ୍ତି दीर्घ समय धरी एमाने रुहନ୍ତି से प्रेडिक्शन करी थांते। अन्य जो ग्रह चंद्र गोटे राशि 2.5 दिन, शुक्र गोटे राशि मासे हैला, सेमती रवि गोटे राशि मासे। तो यही जोड़ा 2.5 दिन एमती नहीं कि वीडियो बनैबा प्रेडिक्शन करबा ताले 12टी राशि विषय आलोचना दीर्घ समय 12 दिन 13 दिन लगे। तो विशेषकर आम ये जो 4टी ग्रह रहिले ये जो 4टी शनि राहु केतु बृहस्पति आंक संगे संगे जो राशि विषय आलोचना करथांती प्रेडिक्शन को जो राशि विषय प्रेडिक्शन करथांती से राशि राशिधिपति प्रेडिक्शन करथांती। तेणु आम जेहेतु आज बिछा राशि विषय आलोचना करचे 2026 में सेटा बिछा राशि व्यक्ति मान किभଳି रहबो कि सुफल दब। तेणु बिछा राशि राशिधिपति मंगल को लेकिन भी आम प्रेडिक्शन करा कि तेणु वर्तमान ग्रह मान स्थिति देखिए वर्तमान कौ ग्रह कौ राशि अच्छा। वर्तमान शनि अच्छा मीन राशि, राहु अच्छा आपंकर कुंभ राशि, केतु रहा सिंह राशि, बृहस्पति मिथुन राशि, मंगल आपंकर धनु राशि है। बर्तमान ये जो 5टी ग्रह कथा कहली 5टी ग्रह स्थिति या अच्छी आज सुधा। तेणु तापर आम देखा आम तले आलोचना करते ग्रह मान स्थिति संगे संगे ग्रह मान दृष्टि ग्रह मान डिग्री एगुड़ा सब कही खाली ग्रह मान स्थिति दृष्टि कथा कहूँ। बृहस्पति राहु एवं केतु ये 3 जन
ଯୋଉ ରାଶିରେ ରହନ୍ତି ସେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଉ ରାଶିରେ ରହିବ ସେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସପ୍ତମ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ହେଲା। ଆକୁ କହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି। ଯୋଉ ରାଶିରେ ସେ ରାଶି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ରାଶି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସପ୍ତମ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ କୋଉ ଭାବ ରହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଧନ ଭାବ ରହିଲେ 16 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ରହିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଦେଖିଲା ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ ଭାବକୁ ଏବଂ ଶନି ଦେଖିଲା ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧନ। ଶନି ଯୋଉ ରାଶିର ସେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ସେଠୁ ସପ୍ତମ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ହେଲା। ଶନି ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଏମିତି, ଶନି କେବଳ ଆଙ୍କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶନି ବହୁତ ଗୁଡା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ, ମୀନ ରାଶି ଶନି 7.5 ଚାଲିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ମେଷ ରାଶି କି ଶନି 7.5 ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି କି ଶନି 7.5 ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ ତୃତୀୟ ଚରଣ ବା ଶେଷ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏଇଟା ବିଛା ରାଶିର। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଶନି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। ସେଠୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୃଷ ରାଶି ଦେଖିଲା, ସେଠି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। ସେଠୁ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କଲା, ସେଠି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। 1 2 3 4 5 6ଟା ରାଶି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ନା ଶନି ଢେୟା ଗୋଟେ ଥାଏ, ହିନ୍ଦୀରେ ଢେୟା କହନ୍ତି ମାନେ ଅଢେଇ। ଶନି ଢେୟା ଚାଲିଲା କାହାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶିକି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିସାରିଛେ, ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। 1 2 3 4 5 6 7 ଏକା ଶନି 7ଟା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଶନି 7.5 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଥରେ ଆସିବ। ଶନି ଢେୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଥରେ ଆସିବ। ତାପରେ 7.5 ଇଏ ହେଲା 2.5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅଛି। ଯଦି ଆ ଭିତରେ ପଇଲା କିଛି କଟିଯିବ, ଗୋଟେ ଏ ସମୟଟା ଶନି ଭୋଗ ଦେବା କଷ୍ଟଟା ମଣିଷ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ବେଶୀ, ଶାନ୍ତି କମ। ବେଶୀ ସମୟ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବିରାଜମାନ କରେ। ଦୁଃଖ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ବେଶୀ ସମୟ ଦୁଃଖ ବିରାଜମାନ କରେ ଗଲା। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲା ଧନ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ କେତୁର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, କେତୁ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାରକ, କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଥିଲା, ଏ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରିୟତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା, ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ ଗୁଡା ରହିଲେ, କେବଳ ସାଙ୍ଗସାଥି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରିଲେଟିଭସ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଥିରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ତୀର୍ଥାଟନ ହଉ, ଦେବତା କାମରେ ତୀର୍ଥାଟନ ହଉ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହଉ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଏଇ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲା ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯେହେତୁ ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭାବକୁ, ଅର୍ଥ ଭାବକୁ ପଡିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରହିଲାନି, ବୃହସ୍ପତି ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ମୁଁ କହିଛି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥାଏ, ନିଜ ରାଶିରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଭଲ ଫଳ ଦିଏ। କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣ ଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ର କିଏ ନା 1 4 7 10 କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ, କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣ 1 5 9, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଯଦି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ଲାନେଟ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଆପଣ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ଦବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଫଳ ଦବ ହେଲା, ଭଲ ଫଳ ଦବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଥାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ଦବ, 50% ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ରହିଲେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ବୃହସ୍ପତି ମୁଁ କହିଛି ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉ ରାଶିରେ ରହନ୍ତି ସେ ରାଶିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ସେଠୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ କୋଉଠି କି, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଦେଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୁ ରାଶି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଜ ରାଶି ହେଲା ଧନୁ ରାଶି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ରହିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶିକି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଏବଂ
मित्र मंगल फल देले तेणु आर्थिक दृष्टिकोण आप स्वच्छल रहिबे बट आपनकर एई सब पूजा पर्व जगह जगह पैसा खर्च हम जेहेतु शनिकर दृष्टि रहा केतु जी विच्छेदर कारक परिवार तिक्तता देखा संगे तिक्तता देखा ता संगे संगे शनि दृष्टिटा रहा तेणु आपनकर जॉइंट्स पेन आंठू जेहेतु मंगल शनि दृष्टि रहा आंठू हो बोन आपनकर जो रहा बोन जातीय जो जॉइंट्स पेन गुड़ा जो रहा आपनकर स्पाइनल कॉर्ड हो कि स्पाइन प्रॉब्लम देखेबो न्यूरो प्रॉब्लम देखेबो अपन स्पॉन्डिलाइसिस हो अपन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस टेनिस एल्बो ए जो गुड़ा रहा कि जॉइंट्स पेन फन एगुड़ा रहा एगुड़ा सब आपको तिक्तता दब बुझिपारे तापर आम कौन कर गला आपनकर धन कथा तापर आम आसवा कोठी ना रोग कथा षष्ठ भाव आपनकर शत्रु भाव षष्ठ भाव शत्रु भाव रोग कथा आम अष्टम भाव को आसवा है अष्टम भाव हूँ कौ राशि मिथुन राशि मित्र आम रोग दब किए ना अष्टम भाव भावाधिपति किए से ना बर्तमान आपको अष्टम भाव किए अच्छा ना अष्टम भाव बृहस्पति आप गैस जनित रोग देखादब आपको इंडाइजेशन एसिडिटी गैस चेस्ट पेन हवा यू समस्या देखादब या आपंकर पेटर किसी स्टोन हुए गल ब्लाडर स्टोन ठार स्टोमाक पेटर किसी जो डिजीज गुड़ा रहा है जेहेतु मंगल दृष्टिटा रहा अष्टम भाव राशिधिपति हेले भी सीजरिंग फिजरिंग जो हुए ऑपरेशन आजकल तो सीजर कटा होने आजकल सब हो गले कौन इंडोस्कोपी ना कौन गोटे है कि तेणु पेट जंत समस्या अस्त्रोपचार भली समस्या देखो मु प्रथम कही भिडियो आरंभ जे 60 to 70 50 to 60% 60 to 70% आपनकर लोकंकर ठीक है आउ 30 to 40% लोकंकर मिसिव ना कहीं आम ये सामूहिक कथा कहे जिते रहिले बिछा राशि भक्ति बुझिपारे कि तेणु यही सब समस्या देखा दे पारे है तेणु जेहेतु मंगल दृष्टिटा रहा मंगल हूँ रक्तर कारक रक्त पिपासु तेणु जेहेतु मंगल दृष्टि अष्टम भाव रहा यही सब समस्या आपंकर जॉइंट्स पेन हो स्पाइन शनि दृष्टि रहा मंगल आपंकर स्पाइन प्रॉब्लम हो कि आपंकर न्यूरो प्रॉब्लम मसल्स प्रॉब्लम यहाँ बृहस्पति अष्टम पेट जनित समस्या इसको देखा दब है देखा कौटी आप क्यारियर दशम भाव है दशम भाव को जाई मंगल आसब नवेम्बर मासे ता पूर्व नवम भाव कथा विचार करबा नवम भाव हूँ आपंकर कर्कट राशि मंगल कर्कट राशि आसब केबे भाग्य भाव को आसब केबे ना 18 सेप्टेम्बर मंगल जाए भाग्य भाव को आसब ता पूर्व देखंतु ता पूर्व आपंकर राहु पळै जाइथो मे मासे राहु आपंकर मे मास को पळै आसला कोठी की कर्कट राशि की बृहस्पति आसबे जाए जून मास को कर्कट राशि है से अनुसार राहु जो मे मास कर्कट राशि की आसब सॉरी केतु जो मे मास कर्कट राशि की आसब राहु आपंकर कुंभ रु पळै जाइथो मकर राशि की मे मास एका समय दुई जन जाक क्लॉकवाइज बोलते एका संगे ये जी डिग्री जीव से डिग्री जीव ये जो समय जीव से सही समय आसब तेणु पळै आसला किए से राहु आपंकर पळै आसला कुंभ रु मकर को पळै आसला केतु पळैगला सिंह रु कर्कट राशि की बुझिपारे केतु सिंह कर्कट राशि की पळैगला मे मास है तेणु भाग्य भाव केतु गला आपटे पिता अपने बापा स्वास्थ्यगत समस्या आपटे चिंतित रही बापा देह मुंड खराब हो बापा स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि हो पारे कि बापा संगे आप मनोमालिन्यता तिक्तता देखा दे पारे जो राहुर दृष्टिटा रहा केतु से गला बहुत समस्या समय सृष्टि कर काम गुड़ा सब आप देखुए आप सब कम हो जाऊ कि हठात कमटा आप बंद हो कम हो पार आप भावुते कम रही कम हम ना जेहेतु राहु हठात गोटे विघ्न सृष्टि कर देखो बृहस्पति जाए जून मसरे आसवे कोटि की आपंकर कर्कट राशि आम भावुं बृहस्पति कर्कट उच्चारे रुहति तेणु बृहस्पति आसापर शुभ फल निश्चित भाव देवे कि बृहस्पति रहा केतु रहा राहुर दृष्टि रहा बृहस्पति गुरु उपर तेणु गोटे गुरुचंडाल दोष सृष्टि है
ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚାର ହେଲେ ଶୁଭଫଳ କୋଉ ପଟେ ଦେବେ? ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଶୁଭଫଳ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କେତୁ ପାପ ଗ୍ରହଟା ରହିଲା ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାମରେ ଜୁନ ମାସଠାରୁ ମେ ମାସ ଯେବେଠାରୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତ କାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଘ୍ନ କରେଇବ, କାମରେ ଆପଣ ସଫଳ କରେଇଦବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିକିନା ମଙ୍ଗଳ ନବମ ଭାଗକୁ ଆସି କେବେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ପଳେଇଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲେ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମକରରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଏ, କର୍କଟରେ ନିଚା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ନିଚା ହେଲା। ନିଚସ୍ଥ ଗ୍ରହ କେବେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ ନା। ଅଶୁଭ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଇଥାଏ ସିଏ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦବନି, କିନ୍ତୁ 0% ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ ହେଲା। ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ଫଳ ଦବ, ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖରାପ ଫଳ ଦେବ ଶୂନ୍ୟ। ଯଦି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଇଥାଏ ଶୂନ୍ୟ ଫଳ ଦବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ଲାନେଟ ନ ହେଇଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି, ମାଇନସ ଫଳ ଦେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ମେ ମାସରେ ପଳେଇଲା କେତୁ, ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଜୁନ ମାସରେ, ମଙ୍ଗଳ ପଳେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାର ରହିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପିତୃଭାବ, ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ଭାବ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ହେଲା। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠି? ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବକୁ। 12 ନଭେମ୍ବର ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କୋଉଠିକି? ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ସିଂହ ରାଶିକି, ଦଶମ ଭାବକୁ ଆପଣ କର୍ମ ଭାବକୁ, କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯାଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ମିତ୍ର ଗୃହ ହେଇକି ରହିଲେ, ସିଂହ ରାଶି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଲେ, ରବିଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଲେ, ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବଟାରେ ରହିଲେ। ନା ଏଠି ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ନା ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ନା କେତୁର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ତେଣୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ। ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଜବ ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ପଦଭାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ହବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଉପରିସ୍ଥ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ, ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ, ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହବ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା କ୍ୟାରିୟର କଥା। ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଧନ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଶିଫଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ରାଶିଫଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଚରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ସନାଲ କାହାର ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା, ଜାତକ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଲା, ଲଗ୍ନ ଜାତକଟା ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା, ଯଦି ଗଣନା କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କଣ ଚାଲିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦର୍ଶକ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ମୋ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା କି। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ହଉ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଜମିବାଡି ସମସ୍ୟା ହଉ, ଘରଦ୍ୱାର ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, କେସ୍ କୁସା ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ମତେ କହିଦେବି। ଆଉ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଡିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ନେମ୍ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, କି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ଏ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାସ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଘର କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, କିମ୍ବା ନୂଆ ଲେଆଉଟ ଦେବେ, ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘର ଲେଆଉଟ ଦେବେ, ଆପଣ ନୂଆ ଘର ବନେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ମୋ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଆମେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ ଆମେ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା କି। 2026 ମସିହା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ, କି ସୁଫଳ ଦବ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।